station mode and one is in access point mode. Okay, so that we have seen in the last session. So today what we are going to do is we are going to make a web page, or we can say I will tell you what is called web page, what is called web server. Why we are going to understand this thing? Because as we know, the recent era of technology, it's called IoT based technology, right? So if you need to know what is called IoT and how that IoT devices works, or everything about IoT, but what is the basic of IoT, that we are going to see in today's session. Okay, so till now what we have seen is called, just we have created the hotspot, just we have created the station mode, and just we are able to connect with external components or external devices using Wi-Fi. Okay, now our connectivity is established and we can exchange, we are able to exchange the data based on your connectivity. Now today we are going to see how we are able to exchange the data between two devices. One side there is a master device, one side maybe slave devices. Okay, or between two slave devices, like that. Now if we'll see based on your IoT devices, in IoT devices, if you are talking about, suppose what basically IoT is, so it is called Internet of Things. Okay, now if we'll simplify that, it is called Internet of Things. Okay, or things means, that is, things means devices, and the devices are connected to internet, or we can say devices are being operated through internet. This is called Internet of Things. Okay, now why the name is special? Because our mobile is still connected with internet, our computer is also connected with internet. Then why it is not called IoT device? Yes, they will also call the IoT devices, but the definition, or we can say the core IoT devices which we are talking about, means that devices are able to connect with some external hardware, right? And that hardware are operated by that particular devices. This is called IoT device. Suppose what I am going to explain you. Suppose I want to turn on the fan, or I want to turn on the tube light or turn off the tube light. So this is one device. It is not internet connected. Okay, fan is not internet connected. Tube light is not internet connected. But we want to operate that particular devices using some devices. Okay, I want to operate that tube light or fan. I want to on that tube light and fan, and I have a switch, but switch is not internet operated. But I am creating one a switch which are internet operated, and that switch is called IoT devices. Okay, are you getting what is called IoT devices? This IoT devices means it is connected from somewhere else, which are internet operated, or maybe in local network. If you are talking about network, internet, maybe if you are talking about internet means from far off the location. Okay, so I can able to operate there from far off the locations. That's what internet operated. And if I'm talking about that local network, there can be operated within that particular area of that particular network. Okay, so these two types of things we can do on IoT devices. We can operate in local regions also, or from global also. Global means on internet, local means on local intranet, local net. So what today we are going to see is, we are going to operate based on local network. Okay, so if time permits, we'll go in next session, we'll go for internet operated things. Okay, so this is called basic IoT things that we are talking about. So what we're going to do, basically, just now what we are doing is, we are making our devices, means ESP8266, which will act as a server. Now what is called server? Because right now suppose I am accessing one website, then how that website is accessing, which is able to access to me, because that website is already there on some computer which are there, and we are able to access from here. And that computer, okay, where the documents or data of that particular site is resides there,
it is called server. Okay, this is called web server because that's it hosts the website. So that's why it is called web server. So many types of servers are there. If we are talking about the server, our institute has one server. So in that server contain what? The connectivity of our institute, some another data. So this is called server, but that server is not web server. That server, it's only for the management of all these network connections. Okay, that server is there. But we are talking about web server, means there is a server is specially for website, and all the data of websites are there in that particular server on that particular computer. That computer is called server. Now, why it is called web server? Because the data is of it is of website, and it is also capable of giving the data of website and taking the request or giving the data or request and response. So it can handle the request from outside world or outside computer or outside web browser. Okay, so this is called request. So so many types of request is there. Suppose I am sending some data to local computer. Suppose I am sending file to another computer. It is called simple file request. Okay, so this is that type of request is different. The requests which are sending from the web browser to that computer, it is different. This is called HTTP request. Okay, so this HTTP request which are sending from the web browser, it will goes to the server, and server will respond to that particular request. Suppose I am asking that website that just open your page. So just I will write the address of that particular website, www.google.com. So if I am writing that particular website address, then the request from my computer will goes to that particular server where the Google website is there. So then it will read that request from our, and then it will respond that yeah, okay, your request is okay. Now I am sending some data. So it will send data of website. So then we are able to visualize the google.com. If I am sending the data from here and I am not able to connect to that particular Google server, then it will show that server is not connected or internet, no internet is there, because if internet is not there, then I am not able to connect to external server. There internet now અત્યારે શું થાય? You are not able to connect to external server. તો તમારી request ત્યાં જશે નહીં. અથવા એવી possibility છે. You are sending some request, your internet is okay, but your server is not working. ઘણી વખત એવું થતું કે સામેવાળું સર્વર ના કામ કરતું. So you are sending the request to server and server not able to handle that request, then it will won't send you the response of that particular request. So બે રીતે કામ થશે, request and response. તો આ રીતનું કામ થતું હોય છે. અહીંથી request જશે અને ત્યાંથી response આવશે. Now what we are going to do in today's session, that we are making our Node MCU as a web server. So what we are doing, we are sending some request to your Node MCU, and Node MCU will respond according to our request. Okay, so how to create the web server, and how to connect with that web server, and how to send a request to web server, that we are going to see in this session. Okay, so this is an advanced session. We are talking about of the use of Node MCU or use of MicroPython in Node MCU. Okay, so just I will share a screen with you. The ready-made program is there. I'm not going to make the program, but I will explain every that syntax which we are using in that particular program. Okay, let me share the whole screen. Now you can see the screen that contain the program, and this program is of creating the web server on Node MCU using MicroPython. Okay, so what we are going to do, every syntax, maybe you are aware of that syntax. You can see that there is first syntax is the try and accept syntax. So what we are going to do, we are importing the uSocket as a socket. So this is socket is one module, and we are the socket as a uSocket. Okay, if this is possible, if you try this, we are trying to import the socket as a uSocket. If you are not able to import that socket, then we'll import only socket.
Okay, so this is try and accept. We are doing the using for socket import. Okay, because sometimes socket may not be available for working because the socket may be available for some another task. At the time, you are not able to import the socket of ESP8266. So that's why try and accept is there. So if you are not using try and accept, then it may create error in further program. So we are using the try and accept. So first we'll try this thing. Accept means if we are getting the error, then we are importing only the socket, not using of use socket. Okay. After we are going to import the network. Why we are going to import the socket, that I will tell you why it is important. Okay, and from the machine we are importing the pin. So this is the library or this module we are importing is socket, network and machine modules. These three modules or three libraries which are importing from that MicroPython. Okay, this is inbuilt. Now we are defining the SSID and password. We are defining two name of that called SSID and one is called password. This SSID name is for giving the SSID of our available Wi-Fi network because we are connecting to the Wi-Fi. So how this network will create, how we are connecting to the network, that I will tell you. Basically, suppose we have a router which will act as a main source, or we can say the main device which act as a generation of different IP address. કાલ બી જે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે જેમાં જે રાઉટર હોય શું કરશે, ડિફરન્ટ જેટલા ડિવાઇસ કનેક્ટ થશે એમને બધાને આઈપી આપશે. ઓકે, તો આપણે શું કરીશું, એક રાઉટર જે છે એ રાઉટરનો આઈડી એસએસઆઈડી અને એનો પાસવર્ડ એ નાખશું. કેમ, આપણે એને આ જે ડિવાઇસને છે સ્ટેશન મોડમાં કનેક્ટ કરવાનું છે. ઓકે, સો ઇટ વિલ કનેક્ટ ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર રાઉટર. So right now my mobile will act as a router. My computer is also connected to that particular router, and I am trying to connect this device to same my mobile devices. So what is SSID of my device and what is password of my mobile access point, that I will enter over here. Okay, so you can see, or you can also search that using that .scan option that we have did in the last session. Okay, so maybe if it is available, then I will show to you main.py. If I'll edit that, open with the Sony. No, in the last program called generation of the we have made this device as access point mode. Okay, access point mode માં કનેક્ટ કર્યું એટલે એ જે સ્કેન વાળો જે પ્રોગ્રામ હતો એ આપણે આની જગ્યાએ ઓવરરાઇટ કરી દીધું. ઓકે, so એ પ્રોગ્રામ નથી, but I know the my SSID of my device. You can see this is SSID of my device, readme space not space 9 Pro Max. Okay, so this is SSID of my device and password I will enter. Just what I need to do is I need to copy that SSID from here. Just I will copy this SSID and I will paste SSID over here because the SSID should be same name and the password of my device 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, this is the password of my mobile hotspot and this is my mobile hotspot. Now I am able to connect with that with using the creation of that particular interface. So I am going to create the interface, station interface, using this command. After this command, I will make this interface active, and then after I will connect to that particular interface using that particular SSID and password. અહીંયા directly હું SSID password લખી શકતો હતો, but this is separate. I will name it SSID and password I can use over here. ઓકે, તમે જે રીતે આપણે ફંક્શન હોય કોઈ ફંક્શનમાં તમે ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ લખી શકો અથવા કોઈ વેરિયેબલ તમે ડિફાઇન કરીને બી એની અંદર ઇમ્પોર્ટ કરાવી શકો વેલ્યુને. ઓકે, ફરીથી આપણે ચેક કરીશું એ કનેક્ટ થયું છે કે નથી. ગઈકાલે આપણે જે જોયું હતું ને ડોટ પ્રિન્ટ કરતા હતા. ઓકે, સો while station is connected, if it is false, then we will use the pass, or while અહીંયા ડાયરેક્ટ તમે યુઝ કરી શકો while not this, તો એ રીતે બી તમે ચેક કરી શકો, or while equal to false એ રીતે બી તમે ચેક કરી શકો. અને પાસ કર્યો એટલે your loop will run inside this one until if you are connected to this network. Okay, after connection it will shows that connection successful. After connection successful, it will print the IP configuration of that, so which IP is connected, everything it will print. After connection,
what we are going to do is we are making this pin number 0 as a pin output pin. Okay, so what we are going to do in આ પ્રોગ્રામ ની અંદર શું કરવાનું છે પહેલા તમને સમજાય તો પછી આપણે one by one step by જોઈશું. In this program we are creating the web server, and this USP8266 acts as a web server. I will call that web server using my web browser, and this web browser will display the overview of that web server or the display of web page. And this web page we are creating in such a way that it has two buttons in web page. One button it is of off, one button is it is of on. If I click on button, it will make our LED on. If I click on off button, it will make our LED off. Okay, and LED is connected to pin number 0. So first what I need to do is first I need to define this pin 0 as the output pin. Okay, we have defined this pin as the output pin, and the name of that pin we have made as a LED pin. Okay, so this we have named as a LED. Okay, so this is for call initialization of that particular pin. Okay, now what we are going to do is we are going to create one function, and the function name of it is called web page. Okay, the web page function contains what? If I call this web page function, what it will do, if LED dot value, so it will read value of LED, the status of this pin. If the status of pin is high, so because I can read the value of LED, if the status is high, means LED is on, then it will make this state or make this variable GPIO underscore state variable, make it as a on. Just name, we are giving the name, the state as a on. Okay, this is a this is called string on. And same way GPIO state we are making, it is a off, it is not a G1. One ના હોય ત્યારે off. અહીંયાની અંદર આ જે વેલ્યુ આ જે વેરિયેબલ છે એની અંદર ઓફ લખશે અને આ જે વેરિયેબલ છે એની અંદર ઓન લખશે. ઓકે, બીજું કોઈ કામ કરશે નહીં. જસ્ટ ઇટ વિલ check the status of pin. If it is a pin is high, it will put this GPIO status as a on, and GPIO status if it is a low, it will put GPIO status as a off. That's all. Now what is this thing is? Now this is the important thing which are required for HTML page. Okay, now what this thing is? Okay, તમને આ કદાચ ખ્યાલ નહીં આવે. Just I will copy this thing to new space that you can able to understand this thing. Okay, I will copy and I will just paste it to Notepad++. I will paste it with Control B. Okay. Now what I am going, what this thing is called HTML is equal to. Okay, so HTML is equal to means it is one variable, a variable છે એક. Okay, HTML નામનો, and the value of this variable is called this one up to આટલા સુધી છે. Okay, and return HTML. તો અહીંયા તમે જોશો કે આ જે ડેફિનેશન તમે જે ક્રિએટ કરી છે વેબ પેજની અંદર એ આટલા સુધી છે. ઓકે, return HTML. Okay, so our definition, if I call the web page, then it will check this first, and then it will create the variable name, it's called HTML, and it will give the variable in return in HTML. So this variable, it is a one string, that's all. You need to understand this is a string. Okay, but string contain what? So I will delete this section, this one and this one. Okay, string છે, just I have put this string, and this string તમે જોશો it will start with HTML. Okay, and છેલ્લે close with HTML. And it start with HTML થશે. Just I want to save that file. First I will save into desktop. Sir. Yes. સર તમારા જો બે છે ને કોડ્સ કાઢવા પડશે સર. વચ્ચે GPIO પિન છે ને એની આજુબાજુ કોડ્સ છે. ના, જરૂર નથી કાઢવાની, હું તમને કહું. Okay. Okay, so this is called web page. Okay, web page.
.html. Okay, because this file is of HTML type of file, and we are creating this HTML page inside the your node MCU. Okay, so just I am copying it to the my computer, so that's why I am giving as extension as .html. Just I will save it. હવે તમે જોશો એનો કે કલર બદલાઈ ગયો. ઓકે, તો તમે જે કલર બદલાઈ ગયો કેમ બદલાઈ ગયો? કારણ કે આ જે એડિટર જે છે એ HTML ફાઇલને ઓળખે છે એટલા માટે એનો કલર બદલાઈ ગયો. ઓકે, તો તમે જોશો અહીંયા ફર્સ્ટ છે લખેલું છે HTML. ઓકે, છે હેડ. તો અહીંયા હેડ જેવું અહીંયા સ્ટાર્ટ થશે, જેવી રીતે હેડ સ્ટાર્ટ થયું ને એવી રીતે એન્ડ બી થશે. તો તમે જોઈ શકો તો એનો હેડ ક્યાં એન્ડ થાય છે? તો અહીંયા દરેકનું જસ્ટ હું અહીંયા ક્લિક કરીશ તો અહીંયા બતાવશે ક્યાં હેડ એન્ડ થયો. તો હેડ અહીંયા એન્ડ થયું. ઓકે, એક સ્ટાર્ટિંગ છે એન્ડ છે. સ્ટાર્ટિંગ કેવી રીતે થશે? આવી રીતે. એન્ડિંગ ક્યાં થશે? ફોરવર્ડ સ્લેશ અને HTML. ઓકે, આ રીતે એન્ડ થાય. તો અહીંયા હેડ તમારું એન્ડ થયું. એ રીતે ટાઇટલ, તો ટાઇટલ ક્યાં એન્ડ થયું? અહીંયા. એ રીતે મેટા, તો મેટા શું છે? અલગ જ છે. તો તમારું ત્યાં ટાઇટલની નીચે સપોઝ તમે મેટા લખો તો ત્યાં તમારું ત્યાં એ અહીંયાથી અહીંયા ક્લોઝ નથી થતું, તો અહીંયા જ ક્લોઝ થાય છે. બરોબર? અહીંયા સેમ વે યુ વિલ સી ધ લિંક. લિંક ક્યાં ક્લોઝ થાય છે? તો તમે જોઈ શકો કે લિંક અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે તો એ લિંક અહીંયા ક્લોઝ થશે. ઓકે, એ રીતે સ્ટાઇલ, તો સ્ટાઇલ અહીંયા ઓન થયું ને અહીંયા સ્ટાઇલ તમારી ક્લોઝ થશે. એ રીતે અહીંયા હેડ અહીંયા તમારું ક્લોઝ થઈ ગયું. હવે હેડ પછી તમારી બોડી આવે. બરોબર? તમારું શરીર જોશો, શરીરમાં પહેલું શું આવે? હેડ આવે. તો અહીંયા હેડ, આટલું હેડ જ છે. બરોબર? હેડ પછી શું આવે? નીચે તમારી બોડી આવે. તો બોડી અહીંયા તમારી બોડી ક્લોઝ થાય. ઓકે, આ HTML પ્રોગ્રામિંગ કહેવાય બેઝિકલી. તો બોડી અહીંથી ઓન થઈ ચાલુ થઈ અને બોડી તમારે અહીંયા પૂરી થઈ. ઓકે, અહીંયા પૂરી થઈ. એ રીતે તમારે H1 જે છે એ તમને કહું શું છે H1. બરોબર? એ રીતે તમારું P છે જે બરોબર? તો P અહીંયા સ્ટાર્ટ થયું, અહીંયા તમારું P તમારું પૂરું થયું. ઓકે, તો અહીંયા જસ્ટ ક્લોઝ થયું, સોરી. એ રીતે અહીંયા બીજું P જે છે એ અહીંયા સ્ટાર્ટ થયું, અહીંયા પૂરું થયું. બરોબર? એ રીતે ત્રીજું P જે છે અહીંયા સ્ટાર્ટ થયું અને અહીંયા પૂરું થયું અને અહીંયા તમારી બોડી પૂરી થઈ. અહીંયા HTML પેજ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ HTML પેજ. બરોબર? આ તમારું HTML પેજ છે. તો તમે અહીંયા જોશો કે એની અંદર ફર્સ્ટ છે HTML. તો તમે જો HTML લખશો અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વન ટાઈપ ઓફ ટેક્સ્ટ ફાઇલ. સિમ્પલ ટેક્સ્ટ ફાઇલ તમે વાંચી શકો છો, પણ ખાલી ટેક્સ્ટ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું છે? .html. બરોબર? સો વી આર સ્ટાર્ટેડ વિથ HTML એન્ડ વી એડ એટ /HTML. તો આનો મતલબ એવું છે કે આ જે છે એની અંદર જે બી કન્ટેન્ટ રહેલા છે it will understand that this is called HTML formatting. So now what is HTML formatting? HTML formatting, it is called one type of head, body. એ રીતના ભાગ પડે છે. તમારા બોડીના દરેકના ભાગ હોય. તો તમે જો હેડ, તો હેડની અંદર શું આવે? તમારી આંખો આવે, નાક આવે, મોઢું આવે. ઓકે, એ રીતે બોડીની અંદર શું આવે? હાથ આવે. પછી શું આવે? ઇન્ટરનલ પાર્ટ્સ તમે જોશો તો ઘણા બધા પાર્ટ્સ આવે બોડીની અંદર. બરોબર? હાથ, પગ જે છે એ રીતે. તો સેમ વે તમે જોઈ શકો છો કે હેડ, તો હેડની અંદર શું છે? ટાઇટલ. બરોબર? તો ટાઇટલ સમજીને કે તમારું જે મેઇન જે છે સ્ટ્રક્ચર, તમારું પેજ છે, તો તમે અહીંયા કોઈ બી પેજ જોશો. બરોબર? તો પેજનું ટાઇટલ આવે અહીંયા ઉપર. બરોબર? આ ટાઇટલ છે. તો કોઈ બી પેજ જોશો એનું ટાઇટલ આવે. સપોઝ આ જ પેજ છે, સપોઝ આ જ પેજને હું હવે સેવ કરું છું, આ જ પેજને હું ઓપન કરીશ. એ શેમાં ઓપન થશે? તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓપન થયું. આ તમે જે બનાવ્યું, બરોબર? આ તમે જે બનાવ્યું એ જ તમારું બ્રાઉઝરમાં, અહીંયા તમારું વેબ બ્રાઉઝરમાં ઓપન થયું. બરોબર? તો હવે તમે આપણે બંને સાથે જોઈએ. હવે સાથે સાથે તો તમે જોયું હેડ. હેડની અંદર શું આવ્યું? ટાઇટલ. ટાઇટલની અંદર શું છે? ESP વેબ સર્વર. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમારું વેબસાઇટનું ટાઇટલ દેખાય છે, ESP વેબ સર્વર. અહીંયા હું ચેન્જ કરીશ તો ત્યાં એનું તમારું ટાઇટલ તમારું ત્યાં ચેન્જ થઈ જશે. ઓકે, સપોઝ કે હું ફરીથી ESP વેબ સર્વર, ESP માય ESP વેબ સર્વર લખું. બરાબર? માય ESP વેબ સર્વર સેવ કર્યું, અહીંયા રિફ્રેશ કરીશ, તમે જોયું નામ બદલાઈ ગયું ને, માય ESP વેબ સર્વર થઈ ગયું. ઓકે, તો આ કહેવાય તમારું વેબ પેજ, તમારું પેજનું પ્રોગ્રામિંગ તમે કરો છો. એ HTML પ્રોગ્રામિંગ છે. આપણે HTML પ્રોગ્રામિંગ કરીએ. સિમ્પલ છે, એની અંદર કોઈ મોટું પ્રોગ્રામિંગ નહીં, HTML પ્રોગ્રામિંગ કરવું. ઓકે, પછી છે બેઝિકલી કઈ છે? મેટા. So what is called meta? This meta says that
what is type of the structure of your website. It is called metadata અને metadata generally કહીએ છીએ. તો જનરલી તમે જોઈ શકો છો કે તમારા જે કન્ટેન્ટ જે છે એનું સ્કેલિંગ કેટલું છે, એ સ્કેલિંગ કન્ટેન્ટ છે, નેમ છે, વ્યૂ પોર્ટ, આ તમારા જસ્ટ નામ આપ્યું છે તમે એનો સ્ટ્રક્ચરનું, બરોબર. નેમ, વ્યૂ પોર્ટ આપ્યું છે, કન્ટેન્ટની વિડ્થ, બરોબર. એ તમારી ડિવાઇસની જે વિડ્થ હોય, આ ડિવાઇસ છે, ડિવાઇસ એટલે તમારું વેબ બ્રાઉઝરની જે વિડ્થ હોય એ વિડ્થ પ્રમાણે તમારા કન્ટેન્ટ સેટ થઈ જશે, બરોબર. તમે અહીંયા કરશો આ વેબસાઇટ પ્રમાણે તમારા કન્ટેન્ટ સેટ થાય છે, દેખાય છે અહીંયા તમારા વેબસાઇટ નાની કરી તો એ પ્રમાણે નાના કન્ટેન્ટ છે, આ કરી તો તમારા કન્ટેન્ટ એટલામાં ફિટ થઈ ગયા. ઓકે, તો એ કન્ટેન્ટની વિડ્થ, ડિવાઇસની વિડ્થ પ્રમાણે તમારા કન્ટેન્ટ સેટ થશે. ઓકે, પછી શું કરવાનું છે, પછી છે લિંક. એન્ડ ધીસ લિંક મીન્સ we can create the link to that particular site, or we can say any object inside the web page. Okay, તો જસ્ટ અહીંયા આપણે કોઈ એવું કોઈ લિંક ક્રિએટ કરી નથી, બટ ફોર ધીસ રિલેશન વી હેવ ક્રિએટ ધી આઇકોન. તમે જોઈ શકો અહીંયા તમે આઇકોન ક્રિએટ કર્યું છે, અહીંયા તમારો વેબ પેજનો આઇકોન દેખાય છે, ગોળ વેબસાઇટ જેવું, બરાબર. દરેકમાં તમે વેબસાઇટમાં આઇકોન જોશો, અહીંયા જીમેલનો છે તો અહીંયા આઇકોન હોય, ટીમ્સનો છે, બરોબર, એ આઇકોન જે છે, બરોબર. એ આઇકોન જે તમે કહો છો, યુ કેન ક્રિએટ દેટ આઇકોન ઓલ્સો. ઓકે, એન્ડ યુ કેન make the reference link to that icon, or inside to your website you can create the icon. Okay, એ આપણે બધા ડિટેલમાં ડિસ્કશન નહીં કરીએ. પછી છે સ્ટાઇલ. ઓકે, આ સ્ટાઇલ શું છે, ધીસ કોલ સ્ટાઇલ શીટ કહીએ છીએ આપણે. આને જનરલી વેબ પેજની અંદર બી ઇન્ક્લુડ કરતા હોઈએ છીએ, અથવા એને અલગથી બી તમારો સ્ટાઇલ શીટ કહેવામાં આવે છે, એ બી આપણે ક્રિએટ કરતા હોઈએ છીએ, અને પછી એને આપણે આની અંદર ઇન્ક્લુડ કરતા હોઈએ છીએ. જનરલી શું થતું હોય છે કે તમારું પ્રોગ્રામ, વેબ પેજનું પ્રોગ્રામિંગ એટલું મોટું હોય કે તમને ખ્યાલ જ ના આવે કે બેઝિકલી મેઇન કન્ટેન્ટનું પેજ ક્યાં છે અને એનું ફોર્મેટિંગ. બે વસ્તુ છે, કન્ટેન્ટ એન્ડ ફોર્મેટિંગ. તમે સિમ્પલ કન્ટેન્ટ બી લખો, સપોઝ હું આ સ્ટાઇલ શીટ નીકાળી દઉં છું અત્યારે, અને હું સેવ કરું છું આને, અને હું અત્યારે રન કરું છું, તમે જોઈ શકો વેબ પેજ તો ક્રિએટ થયું જ છે, તમે જોઈ શકો ફોર્મેટિંગ જતું રહ્યું, દેખાય છે. ઓન વે બટન છે, ઓફ, બધું જ કામ કરશે, આ પેજ બધું જ કામ કરશે, બટ એનું ફોર્મેટિંગ અત્યારે તમને સારું નથી લાગતું. કેમ? કારણ કે અહીંયા જે સ્ટાઇલિંગ હતું એનું, જે એ સ્ટાઇલિંગ તમે ત્યાંથી નીકાળી દીધું. Web page will work without style. Okay, but if you want to create a style and you want to look the site in better way, you can create the style. And if you again refresh that button, તમે જોઈ શકો એનું સ્ટાઇલિંગ પાછું આવી ગયું છે. તો આ જે સ્ટાઇલ શીટ છે અલગથી બી હોય છે, એની સાથે બી ઇન્ક્લુડ કરેલી હોય છે. જે મોટા મોટા વેબ પેજ છે એને અલગથી સ્ટાઇલ શીટ હોય છે, એ સ્ટાઇલ શીટ અલગથી એની અંદર લિંક કરેલી હોય છે. ઓકે, તો આ સ્ટાઇલ તમે જે ક્રિએટ કરો છો એ આની અંદર શું છે, ઇટ્સ કોલ કયા ટાઈપના તમારા ફોન્ટ હશે, ફોન્ટની વિડ્થ કેટલી છે, તમારા આજુબાજુ ફોન્ટની આજુબાજુ કેટલી સ્પેસિંગ રાખવાની છે, પોઇન્ટર ઉપર તમે માઉસ લઈ જશો તો તમારું પોઇન્ટર બતાવશે, શું બતાવશે, કયા કલર હશે, એ બધું જ આની અંદર ડિફાઇન થશે. સો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિટેલ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર સેક્શન, કારણ કે એને ઘણું બધું અંદર છે, બરોબર. તો કયો કલર છે, પેડિંગ કહેવાય એને, એ તમારે જોવું તો કેવી રીતે જોઈ શકો, તમે રાઈટ ક્લિક કરો અહીંયા વેબ પેજ ઉપર અને એને ઇન્સ્પેક્ટ કરો. તમારું વેબ બ્રાઉઝર હોય, તમારું જે ફાયરફોક્સ, સોરી, તમારું આ ગૂગલ ક્રોમ હોય, ગૂગલ ક્રોમની અંદર તમે રાઈટ ક્લિક અને ઇન્સ્પેક્ટ કરશો તો તમને અહીંયા તમારું આખું વેબ પેજ કયા સ્ટાઇલમાં છે તમને અહીંયા દેખાડશે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો આ વેબ પેજ છે તમારું, આ તમે જે આપણે અત્યારે વેબસાઇટ તમે જે બનાવી છે એ વેબસાઇટ સેમ તમને અહીંયા દેખાશે. તમે આપણે જે ક્રિએટ કરી ને દેખાય છે, ટાઇટલ, સ્ટાઇલ, આ તમે અત્યારે જે સ્ટાઇલ ક્રિએટ કરી એ સ્ટાઇલ આવી ગઈ. અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે આ તમારું જે ફોર્મેટિંગ જે કર્યું છે એ ફોર્મેટિંગ બી અહીંયા બતાવે છે તમને, દેખાય છે ને. તમારો ટેક્સ છે અહીંયા, કઈ ફેમિલી તમે જોઈ શકો, ટેક્સમાં તમે અહીંયા ડિફરન્સ એલાઇનમેન્ટ કરવું છે, તમે મિડલ એલાઇનમેન્ટ કરવું તો બી તમે અહીંથી ચેન્જ કરી શકો, જસ્ટ ખાલી ફોર વ્યુઈંગ, બરોબર. તમારું જે તમે જોવો છો કે આ હેડ છે, તો હેડનું તમે જોઈ શકો આ પેડિંગ કેટલું છે, આ પેડિંગ જે જગ્યા સાઈડમાં તમારી જગ્યા છે, બરોબર. આ બોડી તમારી આવી, બોડીમાં પેડિંગ કેટલું છે તમે જોઈ શકો. આ મેન પેડિંગ, બોર્ડર, માર્જિન તમે જો દેખાય છે, માર્જિન આજુબાજુ તમારું કેટલું માર્જિન છે. તો તમે દરેક વસ્તુનું તમે ટાઇટલ છે, તમારું હેડિંગ છે, આ બધાનું તમે અહીંથી તમે ડિફાઇન કરી શકો. ઓકે, આપણું બોડી છે, પછી એની અંદર આ દરેક તમે જોઈ શકો. આ H1 છે તો H1 નું તમે અહીંયા જોઈ શકો. આ શું છે, મેઇન કન્ટેન્ટ છે, પછી આનું પેડિંગ છે, એના ઉપર તમારું બોર્ડર આવે ને પછી માર્જિન આવે. ઓકે, આ બેઝિકલી સ્ટાઇલ કહેવાય એની, બરોબર. તો આપણે ડિટેલ નથી કરતા એની, કારણ કે હું જઈશ તમને HTML પ્રોગ્રામિંગ શીખવાડી જઈશ તો એક નવો સબ્જેક્ટ ચાલુ થઈ જશે, તમારે ફરીથી સેમિસ્ટરમાં જ ભણવું પડે. ઓકે છે.
સર અમે 3 વર્ષ ભણ્યા છીએ સર. તમે 3 વર્ષ ક્યાંથી ભણ્યા હશો HTML? 8, 9, 10. HTML પ્રોગ્રામિંગ ભણેલા હોય બધા ભણ્યા છો કે તું જ ભણ્યો ખાલી? સર આવી ગયું છે. બધાને આવી ગયું છે HTML? હા સર. સર ફાઇલ ઝીલાથી ફાઇલ મૂકતા બધું આવડે છે. તો કેમ કઈ કામ કરતા નહીં તમને? આ બધું શીખવા આવડે છે તો? HTML તો બધાને હું HTML બોલું તો બધા હજી મોઢા ફાટી જાય છે. હા, આ બધું શીખે 8, 9, 10 માં તમારા સિલેબસમાં જ આવતું આ બધું કે ખાલી હા સર, દરેક વસ્તુ ઓપ્શનલ હતું? ના 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 સર, ના ના સર, સિલેબસ સર 11, 12 માં તો સર આ ડ્રીમ વીવર બી આવતું હતું સર. કઈ રીતે વેબસાઇટ મૂકવી, સર્વર બનાવવા, દરેક વસ્તુ. તો પછી મારે ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નહીં. સર અમને કઈ નહીં શીખવાડ્યું. કેમ નહીં શીખવાડ્યું? તું ભણ્યો તો 11, 12 કરીને નહીં આવે? અમને ના સર, 11, 12 માં નતું આવતું. કોમ્પ્યુટર કરાવતા જ નતા. અમને તો શું કહે સર, એક પ્રેક્ટિકલ કે બે પ્રેક્ટિકલ હોય ને એ બી એક્ઝામમાં બી આપી જ દેતા હતા. એ જ લગ કરવાનો, સીધો છાપી મારવાનો. એટલે કરાવતા ના એટલે તમે કર્યું બી નતું, બરોબર? કોઈ ભણા એટલું નતું ભણાવતું અમારે તો સર. કઈ વાંધો નહીં, તો જેને ખબર છે સાંભળી લો, જેને નથી ખબર એ બી સાંભળી લો, બરોબર? તો બેઝિકલી આ જે સ્ટાઇલ જે છે બેઝિકલી ઇટ ઇઝ ફોર સ્ટાઇલિંગ ઓફ દેટ યોર પર્ટિક્યુલર પેજ. પછી શું છે, તમારું હેડ અહીંયા તમારું ત્યાં કમ્પ્લીટ થાય છે. હેડ એટલે મતલબ બેઝિકલી તમારું ઓવરઓલ જે પેજનું છે સ્ટ્રક્ચર તમે ત્યાં ડિફાઇન કરી દીધું છે એની અંદર. હવે બોડી છે, બોડીની અંદર શું છે, હવે તમારું જે વેબ પેજ તમને જે દેખાશે, સપોઝ કે આ હેડ છે, માઇન્ડ છે તમારું બધું અંદર તમે સેટિંગ કર્યું છે, પણ તમે તમારું કશું દેખાશે નહીં તમને આઉટપુટમાં. ઓકે, તો બોડી તમારી જોશે કે જે તમારું વ્યૂ તમને બતાવશે, બરાબર? તો બોડીની અંદર શું કરવાનું છે, તો બોડીની અંદર અલગ અલગ ભાગ પાડ્યા છે. તો તમે એ દેખાય છે કે આ જે તમને ટેગ, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટેગ, બરાબર? આ ટેગ કહેવાય, આ P, આ H1, આ બધા ટેગ કહેવાય. આ ટેગ શું છે કે ટેગ બેઝિકલી શું કરશે કે તમને તમારા જે ટેક્સ છે કે તમારું અંદર જે તમે કન્ટેન્ટ નાખતા હોય એ કન્ટેન્ટને ફોર્મેટિંગ આપશે. H1 લખીશ મીન્સ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વન ટાઈપ ઓફ હેડિંગ ટાઈપ ઓફ ફોન્ટ. તમે અહીંયા જોઈ શકો તો કે અહીંયા H1 લખ્યું છે તો અહીંયા H1 ની ડેફિનેશન અહીંયા સ્ટાઇલિંગમાં આપેલી છે. તો H1 જે છે એનો કલર કેવો હશે, એનું પેડિંગ કેટલું હશે એ તમે અહીંયા ડિફાઇન કર્યું છે. પછી છે P, તો P નું તમારે અહીંયા તમે જોશો અહીંયા P છે, તો P નું અહીંયા તમે જોઈ શકો તો કે P માં કેવા ફોન્ટ યુઝ કરવાના છે. એની અંદર જો બટન હોય તો બટનનું ડિસ્પ્લે કેવું આવવું જોઈએ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું આવવું જોઈએ, એની બોર્ડર કેવું હોવું જોઈએ, એ તમે અહીંયા ડિફાઇન કર્યું છે. ઓકે, તો એ બધું તમે અહીંયા સ્ટાઇલિંગ ડિફાઇન કરી શકો. અને અહીંયા બેઝિકલી એનું લોકેશન ડિફાઇન કરી શકો. તો કે લોકેશન એટલે કેવી રીતે, તો કે પહેલું શું આવશે સૌથી પહેલા, તો સૌથી પહેલા તમારું હેડિંગ આવશે આવું લખેલું. એ હેડિંગ તમે જોઈ શકો તો અહીંયા સૌથી પહેલા અહીંયા શું આવ્યું, હેડિંગ આવ્યું, બરોબર? હેડિંગ પછી શું આવ્યું કે હેડિંગ પછી તમે એક P મતલબ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેરેગ્રાફ. તમે જે રીતે આપણે કોઈ લખતા હોય વર્ડમાં પેલું હેડિંગ આવે પછી પેરેગ્રાફ આવે, મીન્સ P ફોર પેરેગ્રાફ. તો અહીંયા પેરેગ્રાફ ક્રિએટ થશે. કેમ પેરેગ્રાફ તમે નામ આપ્યું એનું? કારણ કે પેરેગ્રાફ હેડિંગ કરતા નાનો હોય, તો તમે જોઈ શકો તો પેરેગ્રાફ તમારો હેડિંગ કરતા નાનો છે, મતલબ હેડિંગ બોલ્ડમાં છે જે છે, પછી તમારો પેરેગ્રાફ એ નાનો છે. તો અહીંયા P છે તેની અંદર શું લખવાનું છે કે GPIO સ્ટેટ સ્ટ્રોંગ તમે લખશો. અહીંયા સ્ટ્રોંગ કર્યું એટલે શું થશે, અંદરના જે કેરેક્ટર છે તમને સ્ટ્રોંગ દેખાય છે, સ્ટ્રોંગ દેખાય છે, અહીંયા સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા. પછી આ જે આ કન્ટેન્ટ જે છે, અત્યારે આ કન્ટેન્ટનો કોઈ મતલબ નથી, પણ જ્યારે તમે પ્રોગ્રામિંગ કરશો તો આ કન્ટેન્ટનો કંઈક મતલબ થશે. એટલે આને શું કર્યું કે જેવો કન્ટેન્ટ છે એવો ત્યાં બહાર પુટ કરી દીધું GPIO સ્ટેટ. ઓકે, સ્ટ્રોંગ. આ સ્ટ્રોંગ કરવાનો મતલબ શું છે કે તમારા જે અંદરના કેરેક્ટર જે છે એ સ્ટ્રોંગ થશે આની કમ્પેરેટિવમાં. એટલે આ પેરેગ્રાફ જ છે પણ આ કન્ટેન્ટ છે તમારા થોડા બોલ્ડ થયા, બરોબર? અગેન યુ આર ક્રિએટિંગ પેરેગ્રાફ. પેરેગ્રાફ અહીંયા તમે ક્રિએટ કર્યો, એ પેરેગ્રાફની અંદર તમારે શું લખવાનું છે, ખાલી ઓન. ઓકે, પણ એ ઓન લખશો તો ઓન એ શું છે, તમારે બટન ક્રિએટ કરવાનું છે ઓનના નામનું. તો યુ આર ક્રિએટિંગ બટન. તમે અહીંયા દેખો છો બટન ક્રિએટ કર્યું છે અને બટનની અંદર તમારે ઓન લખવાનું છે. સો યુ આર ક્રિએટિંગ બટન and the class is of this is called button class. Okay, and you are creating the button, but if you are
click on the button where it's execution શું થશે, so it is called reference to that particular button. This is called H reference, and the reference to that button, it goes to / question LED is equal to on. એટલે તમે જે બટન પર ક્લિક કરશો તો એ શું કરશે, આ લોકેશન ઉપર જશે. એટલે તમે સપોઝ કે અહીંયા સપોઝ કે ગૂગલ ખોલો, અહીંયા હું ગૂગલ ખોલું છું, ગૂગલ, તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા અલગ અલગ બટન છે, બરોબર. તો બુક્સ છે, ન્યૂઝ છે, ઇમેજીસ છે, તો દરેકની અલગ અલગ લિંક હોય, બરોબર. તો તમે જો જસ્ટ અહીંયા એની પર હું માઉસ પોઇન્ટર રાખીશ તો નીચે એની લિંક દેખાશે, દેખાય છે, http google.com search ? then q is equal to google + form and આખું જ તમને જે લિંક દેખાય છે. હવે સપોઝ હું ન્યૂઝ ઉપર જતો રહીશ તો એ લોકેશન બદલાઈ જશે. ઓકે, આ તમારું લોકેશન બદલાય છે. તમે જોશો અહીંયા અબાઉટમાં છે, અહીંયા ફોર્મ્સમાં છે, દેખાય છે, અહીંયા તમને અલગ અલગ નીચે લિંક દેખાશે. સેમ વે આપણું જે અત્યારે જે ક્રિએટ કર્યું છે પેજ, એ પેજમાં તમે જશો, જસ્ટ સેકન્ડ, તો અહીંયા તમે જસ્ટ અહીંયા માઉસ રાખીશ તો અહીંયા તમને દેખાય છે, શું દેખાય છે, ફાઇલ / // c : / question LED is equal to on. તો આગળનું જે છે એ શું છે, લોકેશન છે, અને પાછળનું ક્વેશ્ચન માર્ક પછીનું જે છે એ આપણે જે રેફરન્સ આપ્યો એ છે. ઓકે, કેમ આગળનું લઈ લેશે? આગળનો મતલબ શું છે કે આગળનું જે લોકેશન છે એ તમારું સર્વર એડ્રેસ છે. હવે અત્યારે આપણે વેબસાઇટ ક્યાંથી ખોલી, કોઈ કહેશે? સર વચ્ચે કપાય સર. અત્યારે આપણે વેબસાઇટ ક્યાંથી ખોલી? સર નોટપેડ માં એન્ટર કરીને. હા, પેલા નતા સાદા? એક જ મિનિટ ચાલુ રાખજો ભાઈ. ઓકે, કેમ ભાઈ? હા, જવાબ આપો ચલો. કેમ આ લોકેશન જે છે, બરોબર, આપણે ક્યાંથી ખોલ્યો? વેબ પેજ ખોલ્યું ક્યાંથી? સર નોટપેડ માંથી. વેબ પેજ નોટપેડ માંથી નથી ખોલ્યું મેં. મીન્સ સર જે જગ્યાએ ફાઇલ સ્ટોર થઈ હતી ને ત્યાંથી સર. હા, મતલબ જસ્ટ આપણે લોકલ ફાઇલ સિસ્ટમ માંથી ખોલ્યું, રાઈટ ને? આપણા કમ્પ્યુટર માંથી લોકલ ફાઇલ સિસ્ટમ માંથી ખોલ્યું છે. એટલે શું થયું, આ પેજ ક્યાંથી મારા કમ્પ્યુટરમાંથી જ એક્સેસ થાય છે અત્યારે. તો તમે જોશો તેનું લોકેશન શું બતાવે, ફાઇલ બતાવે છે, દેખાય છે? એટલે મારા કમ્પ્યુટરનું લોકેશન, સી લોકેશન તમે જો એ રીતે બતાવે છે, બરાબર. તો અહીંયા તમને લોકેશન બી અહીંયા દેખાશે ઉપર, દેખાય છે? આ મારું આ લોકેશન આવી ગયું સીનું લોકેશન. હા, અહીંયા તમે જોશો આ વેબ પેજ નું લોકેશન છે, દેખાય છે? ફાઇલ / c નાખું લોકેશન, બરાબર. તો સેમ વસ્તુ જ્યારે તમે આ જ પેજ સર્વર ઉપર નાખો તો આની જગ્યાએ સર્વરનું એડ્રેસ આવી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ વેબ પેજ અત્યારે મારા લોકલ અહીંથી એક્સેસ થાય છે કમ્પ્યુટરમાંથી, એટલે મારા ડેસ્કટોપનો અહીંયા તમને લોકેશન ખ્યાલ આવે છે. ઇફ યુ આર એક્સેસિંગ સેમ વેબ પેજ ફ્રોમ ધી સર્વર, તો ત્યાં સર્વરનું એડ્રેસ આવશે.
એટલે હવે શું કરવાનું, આપણું ESP8266 સર્વર છે એમાંથી આપણે વેબ પેજ એક્સેસ કરવાનું. પહેલા વેબ પેજ તો હોવું તો જોઈએ ESP8266 માં. તો વેબ પેજ કેવી રીતે ક્રિએટ કરીશું, તો આ જ વસ્તુ જે આપણે સોનીમાં તમને દેખાય છે આ તમે આપણે શું કર્યું, આ વેબ પેજ ક્રિએટ કર્યું. ખ્યાલ આવ્યો હવે? ઓકે, યસ સર. હા, હવે એ વેબ પેજ ની અંદર આ બધું જ છે. હવે હું જ્યારે ઓન બટન ક્લિક કરીશ ત્યારે આ લોકેશન ઉપર જશે અને જ્યારે ઓફ બટન ક્લિક કરીશ ત્યારે આ લોકેશન ઉપર જશે વેબસાઇટ વેબ સર્વર. બરોબર, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો વેબ પેજ શું છે. ઓન ક્લિક કરીશ ક્યાં જશે, ઓફ ક્લિક કરીશ તો ક્યાં જશે. હવે આપણે પાછા સોનીમાં આવી જઈએ. બરોબર, તો અહીંયા તમે જે વસ્તુ આ જોઈ હતી આટલું, આ બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ તમારી જે સ્ટ્રિંગનો પાર્ટ નથી અહીંયા. બરોબર, કેમ? કારણ કે અહીંયા જે પાર્ટ જે છે અહીંયા એ શું કહે છે કે અહીંયા તમારે આટલે એક સ્ટ્રિંગ આટલી છે, બીજી સ્ટ્રિંગ આટલી છે. બરોબર, આટલા સુધી, અને વચ્ચે તમે પ્લસ સિમ્બોલ કરીને સ્ટ્રિંગને કોન્કેનેટ કરી છે. અને આ જે વેલ્યુ છે ક્યાંથી આવશે, અહીંથી આવશે, ઓન અને ઓફ. બરોબર, એટલે અહીંયા શું થશે, અહીંયા તમારી જે વેલ્યુ જે અહીંયા હતી અહીંયા ઓન હશે અથવા કે ઓફ હશે. બરોબર, તો અહીંયા તમારું જે વેબ પેજ જે હતું અહીંયા શું લખાઈને આવશે, GPIO સ્ટેટ અહીંયા શું લખાઈને આવશે, યા ઓન લખાઈને આવશે યા ઓફ લખાઈને આવશે. બરોબર, એ સ્ટેટ અહીંયા તમે ચેક કરી શકશો. બરોબર, એટલે જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે વેબ પેજ ખોલશો એટલે શું કરશે, એ GPI નું જે સ્ટેટસ છે એ ચેક કરશે, અને GPI નું સ્ટેટસ ઓન હશે તો અહીંયા ઓન મૂકી દેશે અને ઓફ હશે તો અહીંયા ઓફ મૂકી દેશે. ઓકે, ક્લિયર? વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હવે આપણે શું કરવાનું છે, નાઉ વી આર ક્રિએટિંગ ધી સોકેટ. હવે સોકેટ શું છે, સોકેટ મતલબ કે તમે જે રીતે વેબ સર્વર ક્રિએટ કરો છો, વેબ સર્વર એટલે શું, વેબ સર્વર એટલે તમારા જે કન્ટેન્ટ જે છે જ્યાં સ્ટોર હોય. એટલે પહેલી વસ્તુ છે HTML પેજ, એટલે એ આ HTML પેજ આપણું સ્ટોર થઈ ગયું આની અંદર. બીજું શું છે કે તમે રિક્વેસ્ટ કરો તો રિસ્પોન્સ આપે તમને. બરોબર, તો એ રિસ્પોન્સ ને રિક્વેસ્ટ જે કરીએ છીએ અને રિસ્પોન્સ કોણ આપે, સોકેટ, એને સોકેટ કહેવાય. એ વેબ સોકેટ જે આપણે ક્રિએટ કરવું પડે. એ વેબ સોકેટ શું કરશે કે તમારી જે રિક્વેસ્ટ છે HTTP રિક્વેસ્ટ જે છે એ HTTP રિક્વેસ્ટને સમજે, એ HTTP રિક્વેસ્ટને સમજી અને એ પ્રમાણે સર્વરને કહે કે ભાઈ આ રિક્વેસ્ટ આવી છે, અને સર્વર પછી રિસ્પોન્ડ કરે એ સોકેટમાં જાય, સોકેટ ફરીથી આઉટપુટ HTTP રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરે. મતલબ બે ટાઈપની રિક્વેસ્ટ છે. HTTP રિક્વેસ્ટ પહેલા આવશે એટલે એ HTTP રિક્વેસ્ટને સમજશે, એ HTTP રિક્વેસ્ટ સમજી અને સોકેટ વેબ સર્વરને કહેશે કે આવા ડેટા જોઈએ છે, એટલે વેબ સર્વરને ડેટા આપશે. એટલે એ જે ડેટા મળે એ ફરીથી શું કરશે, એ HTTP રિસ્પોન્સમાં કન્વર્ઝન કરશે. બરોબર, તો HTTP રિક્વેસ્ટ અને HTTP રિસ્પોન્સ એ કોના થ્રુ થશે, સોકેટ થ્રુ. ધેટ્સ વાય વી આર ઇમ્પોર્ટિંગ ધી સોકેટ મોડ્યુલ. તો આપણે એ S નામનું એક સોકેટ ક્રિએટ કર્યું છે. બરોબર, એ સોકેટ ક્રિએટ તેના એ કયા પોર્ટ ઉપર બાઇન્ડ કરે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પોર્ટ. જનરલી તમારું જે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી જે છે, વેબસાઇટની કનેક્ટિવિટી છે, એ જનરલી ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ઓન પોર્ટ નંબર 80. બરોબર, તો વી હેવ બાઇન્ડ ધીસ સોકેટ વિથ પોર્ટ નંબર 80. એટલે તમે અહીંથી રિક્વેસ્ટ કરશો ને તો એ કયા પોર્ટ ઉપર જશે. પોર્ટ શું છે બેઝિકલી, પોર્ટ કોને કહેવાય કે સપોઝ કે તમારું કમ્પ્યુટર જે છે, કમ્પ્યુટરનું એક એડ્રેસ થઈ ગયું, તો ઘર છે. બરોબર, ઘરનું એક એડ્રેસ થઈ ગયું. પોર્ટ એટલે શું છે કે ઘરની સપોઝ 2-3 દરવાજા છે, તો ઘરમાં તમારે કયા દરવાજે થ્રુ એન્ટર થવાનું છે. કારણ કે ઘરમાં સપોઝ કે 4 દરવાજા છે, પણ 4 દરવાજામાંથી એક જ દરવાજો ખુલ્લો છે કે 5 નંબરનો દરવાજો ખુલ્લો છે, you can access or the item of that house through that particular door. તો એ ડોર કયા નંબરનો, 5 નંબરનો ડોર. સેમ વસ્તુ તમારું જે એડ્રેસ તો છે જ, પણ એડ્રેસમાં તો આખું એડ્રેસ આવી ગયું એ પર્ટિક્યુલર સર્વર, પણ એ સર્વર શું કરશે, એ પર્ટિક્યુલર પોર્ટ જ ઓપન રાખશે કે 80 નંબરનો પોર્ટ ઓપન જે છે એના થ્રુ તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી કરી શકો. તો 80 નંબરનો પોર્ટ જનરલી દરેક કમ્પ્યુટરમાં ઓપન હોય ફોર ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી. તો 80 નંબરનો પોર્ટ આપણે એના જોડે કમ્બાઈન કરે સોકેટ સાથે, અને ઇટ વિલ લિસન ફોર એ 5 સેકન્ડ. બરોબર, so it will listen a request for a 5 સેકન્ડ. એટલે શું થશે, તમે કોઈ રિક્વેસ્ટ કરી
એ જનરલી શું થશે, રિક્વેસ્ટ તમે કરો છો જે ઘણી વખત શું થતું હોય, ડેટા તમારા આવતા જ જતા હોય, આવતા જ જતા હોય, આવતા જ જતા હોય, બરાબર. તો ઇટ વિલ ટેક ઓર ઇટ વિલ વેટ ફોર એ ડેટા ફોર એ 5 સેકન્ડ. પછી જો તમે ડેટા તમને ના આવે તો ઇટ વિલ સેઝ ધેટ યુ આર ટાઈમ આઉટ એરર, બરોબર. તો તમારો ટાઈમ આઉટ થઈ ગયો, બરોબર. સો ધેટ્સ વાય ઇટ લિસન ફોર 5 સેકન્ડ. હવે આગળનો જે તમે જુઓ છો એ શું છે, while true means this loop will run continuously. while true હોય એટલે સમજી લેવાનું ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ છે. ઓકે, એટલે આ જે સેક્શન છે તમારો આટલા સુધીનો એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ જ રહેશે. હવે મતલબ આટલું બધું આગળનું જેટલું કર્યું એ તમે શું કર્યું, સેટઅપ કર્યું. આ સેટઅપ થઈ ગયું. હવે તમારો મેઇન પ્રોગ્રામ અહીંથી ચાલુ થશે. આ પ્રોગ્રામમાં શું છે, યુ આર ક્રિએટિંગ ધ કનેક્શન એન્ડ એડ્રેસ. two things you are connecting from socket. So this socket will accept, or we can say the socket will connect to that particular address. Okay, so તમારે શું, જ્યારે તમે કોઈ રિક્વેસ્ટ કરશો ત્યારે શું કરે, it will print that got a connection from this particular address. તો તમે કોઈ બી એડ્રેસ, તમે સપોઝ કે મારા કમ્પ્યુટરમાંથી વેબ સર્વરને કનેક્ટ કર્યું, તો વેબ સર્વરને કેવી રીતે ખબર પડશે કયું એડ્રેસ છે? So it will get address from that particular from this address call. તમારું જે વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલ તમારે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ઝન કરશો અને તમે ત્યાં પ્રિન્ટ કરશો. So it will says that we are getting the request from that particular server. Okay, હવે શું કરવું છે, request connection receive 1024. So we are requesting 1024 means 1 byte of data. So we are receiving the 1 byte of data from that particular connection. તમે જે કનેક્શન છે એ કનેક્શનમાંથી તમે ડેટા લેશો એટલે આ રિક્વેસ્ટ આવશે અહીંથી. આ રિક્વેસ્ટ જે છે એ રિક્વેસ્ટને તમે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ઝન કરશો, કારણ કે તમારી જે રિક્વેસ્ટ આવશે ઇટ ઇઝ ઇન ફોર્મ ઓફ સ્ટ્રિંગ, બટ તમારી જે રિક્વેસ્ટ જે છે એ ઇટ ઇઝ ફોર્મ ઇન બાઇટ. તમે જોશો અહીંયા બાઇટમાં આવશે ને બાઇટમાંથી તમે શેમાં કન્વર્ઝન કરો છો, સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ઝન કરો છો. ઓકે, પછી તમે શું કરો છો, પ્રિન્ટ કન્ટેન્ટ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર રિક્વેસ્ટ. આ રિક્વેસ્ટ છે એને તમે ખાલી પ્રિન્ટ કરાવશો. આ જે છે પ્રિન્ટિંગ માટે, આ જે ડિબગિંગ માટે છે એટલે આપણે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. હવે તમે શું કરશો, LED on નામનો એક વેરિયેબલ જે છે એ વેરિયેબલ આપણે ક્રિએટ કર્યો. એ શું કરશે, ઇટ વિલ ફાઇન્ડ ધી વર્ડ લાઈક ધીસ ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલર રિક્વેસ્ટ. આ જે રિક્વેસ્ટ મળી છે એ રિક્વેસ્ટમાંથી તમારો જો આવો વર્ડ મળે તો LED on જે તમારી જે છે LED on એ જસ્ટ વિલ ફાઇન્ડ ધી વર્ડ, તમને અહીંયા વર્ડ ફાઇન્ડ કરશે. ઓકે, જો તમારો રિક્વેસ્ટ ડોટ ફાઇન્ડ જો LED નામનો જો વર્ડ તમે ફાઇન્ડ કરશો તો LED ઓફ. એનો મતલબ કે જો આ LED on નામનો જો વર્ડ મળશે એની અંદરથી તો આની અંદર શું જશે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ 6. કેમ? કારણ કે આના તમે જોશો કેરેક્ટર કેટલા છે, બરોબર. તો એ પ્રમાણે તમને અહીંયા 6 વેલ્યુ બતાવશે, 6th લોકેશન બતાવશે કે 6th લોકેશન ઉપરથી તમને એ ડેટા મળે, એટલે લોકેશન અહીંયા 6th મળ્યું, બરોબર. એ રીતે LED ઓફમાં બી જો આ ડેટા મળશે તો તમને લોકેશન બતાવશે. એનો મતલબ કે જો LED on નામનું હોય, ઓકે, so if you are getting LED on request, then your LED on, you will print LED on and you will make your LED value 1. તો તમારી LED on થશે. If you are getting request LED off ની રિક્વેસ્ટ તમને મળી છે, so you are print first LED off and you will make your LED off. તો તમને જો રિક્વેસ્ટ મળે આરી તો LED ઓન કરવાની. આ રિક્વેસ્ટ મળે, રિક્વેસ્ટ ક્યાંથી આવશે, આ તમે વેબ પેજ ક્રિએટ કરીને પછી તમે દેખાય છે અહીંયા રિક્વેસ્ટ અહીંયા મોકલી છે, આ રિક્વેસ્ટ તમે મોકલી છે, એ જ વસ્તુ તમે અહીંયા ચેક કરો છો. અહીંયા બટન ક્લિક કર્યું વેબ પેજ ઉપરથી, આ વેબ સર્વર છે એ સર્વર શું ચેક કરશે કે તમે જે રિક્વેસ્ટ મોકલી છે LED ઓન નામની રિક્વેસ્ટ છે, યસ તો LED ઓન થશે. LED ઓફ નામની રિક્વેસ્ટ છે, યસ તો LED ઓફ થશે. ઓકે, અને પછી શું થશે, તમારું વેબ પેજનો તમે જે વોટ એવર વેબ પેજ છે એનો રિસ્પોન્સ તમે વેબ પેજ કોલ કરાવશો. આ વેબ પેજ તમે અહીંયા કોલ કરાવશો ફંક્શન, એટલે તમને HTML પેજ મળશે અહીંયા. અને HTML પેજ શું કરશે, તમે એ કનેક્શનને HTML પેજ જે તમારો રિસ્પોન્સ આવ્યો એ રિસ્પોન્સને તમે સેન્ડ કરશે. એટલે વેબ પેજ શું કરશે, એને સેન્ડ કરશે. એટલે પહેલા LED ઓન કરશે, પછી વેબ પેજ નામનું તમારું જે ફંક્શન જે છે એ
કોલ થશે એટલે જો તમારું એલઈડી સ્ટેટસ ઓન થઈ ગયું છે તો અહીંયા ઓન લખાઈને આવી જશે અને એ ડેટા તમે શું કરશો કનેક્શન ડોટ સેન્ડ એચટીટીપી રિક્વેસ્ટ ક્રિએટ કરી અહીંયા અને એ રિક્વેસ્ટને તમે અહીંયા સેન્ડ કરીને છેલ્લે તમે કનેક્શન ક્લોઝ કર્યું. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? હવે આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો કહો, તો પછી આપણે એને પ્રેક્ટિકલ કરીએ. સર એલઈડી ઓન અને ઓફ ની આગળ સર બેકસ્લેશ ક્વેશ્ચન માર્ક કેમ છે સર? કયો આર્યો? ઓકે, આમાં શું છે કે કોઈ બી રિક્વેસ્ટ, સપોઝ કે મારું સર્વર જે છે એનું એડ્રેસ હોય પહેલા, બરાબર? એડ્રેસની અંદર સપોઝ કે આપણે કમ્પ્યુટર પર જ્યારે કોઈ ફાઇલ એક્સેસ કરીએ છીએ એનું લોકેશન કેવી રીતનું હોય તમે જોશો અહીંયા કેવું હોય કે આ સ્લેશ માર્યો છે ને એટલે યુ આર ચેન્જિંગ ધ લોકેશન. વેબ પેજમાં એવું ના હોય. વેબ પેજમાં શું હોય છે કે તમે જ્યારે ફોરવર્ડ સ્લેશ કરો તમારા વેબ એડ્રેસ પછી ફોરવર્ડ સ્લેશ કરશો એનો મતલબ શું છે? ઇટ વિલ એક્સેપ્ટ ધી રિક્વેસ્ટ. ફોરવર્ડ સ્લેશ કરો એના પછી જે લખશો એ બધી રિક્વેસ્ટ કહેવાશે. તો અહીંયા ફોરવર્ડ સ્લેશ કર્યો એ મતલબ કે હવે આગળની જે રિક્વેસ્ટ છે, ફોરવર્ડ સ્લેશ ક્વેશ્ચન માર્ક કર્યો એનો મતલબ શું છે કે યુ આર ક્રિએટિંગ એ રિક્વેસ્ટ. બરોબર? અહીંથી રિક્વેસ્ટ લેવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. ક્વેશ્ચન માર્કનો મતલબ શું છે? આફ્ટર ધીસ ધેર ઇઝ અ રિક્વેસ્ટ. ઓકે, તો આ જે છે હંમેશા કોઈ બી પેજ ઉપર તમે જશો, ગૂગલ ઉપર બી જશો, બરોબર, તો બી આના ઉપર શું હશે? ફોરવર્ડ સ્લેશ કરીને આગળ ક્વેશ્ચન માર્ક કરેલો હોય. તો જસ્ટ અત્યારે મેં તમને બતાવ્યું તો એ રીતે કંટ્રોલ એન ગૂગલ, એ તમે જોશો દેખાય છે ફોરવર્ડ સ્લેશ પછી ફોર્મ્સ લખેલું છે. આ લોકેશન થયું. ફોરવર્ડ સ્લેશ પછી ફોર્મ્સ લખેલું હોય મતલબ લોકેશન થયું. યુ આર નોટ ક્રિએટ રિક્વેસ્ટ. આ શું કહે છે? તમે લોકેશન એક્સેસ કરો છો ખાલી. સપોઝ તમારે કોઈ રિક્વેસ્ટ ક્રિએટ કરવી છે તો એના પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે. તમારે કોઈ રિક્વેસ્ટ વાળો બી અહીંયા પેજ હશે. જસ્ટ એ સેકન્ડ સર ગૂગલ માં જતું સર સર્ચ પછી ક્વેશ્ચન માર્ક. જો અહીં દેખાય છે સર્ચ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો સર્ચ નામનું પેજ છે. સર્ચ નામના પેજ ઉપર નાવ યુ આર ક્રિએટિંગ ધ ક્વેરી. ઓકે, ક્વેશ્ચન માર્ક કરો એટલે તમારી ત્યાં રિક્વેસ્ટ ક્રિએટ થાય એટલે ક્વેરી તમારે કહેવાય એરી. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? યસ સર. ઓકે, બીજો કોઈ ડાઉટ હોય તો કહો, નહીં તો પછી આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ સર સ્ટાર્ટ. હિયર 5 લખ્યું સર, એનો મીન્સ કે પોર્ટ 5 સર? કયો? સર ના 80 પછી સર લિસન 5. હા હા, પોર્ટ 80 છે. લિસન 5 મતલબ કે એ તમારું જે પોર્ટ છે કેટલા ટાઈમ માટે લિસન કરશે, ટાઈમિંગ. ઓકે સર. કારણ કે ઘણી વસ્તુ થતું હોય કે પોર્ટ ઉપર તમારી રિક્વેસ્ટ ખાલી બાય ક્યાંકથી મિસ્ટેક રિક્વેસ્ટ આવી હોય અને પોર્ટ ઓન જ રહે હંમેશા એ રિક્વેસ્ટ માટે એક્સેપ્ટ કર્યા જ રાખે એ રિક્વેસ્ટને, તો બીજી કોઈ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ ના કરી શકે. એટલે જનરલી શું હોય, પોર્ટ ઉપર ટાઈમ આપેલો હોય છે કે 5 સેકન્ડ માટે તમારો પોર્ટ અથવા 5 મિલી સેકન્ડ માટે પોર્ટ તમારો ઓપન રહેશે. રિક્વેસ્ટ તમારી જે એ રિક્વેસ્ટ લેશે અને પછી ક્લોઝ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. એ વેઇટ નહીં કરે તમારા માટે આગળના ડેટા માટે. તમે ડેટા સેન્ડ કર્યા જ રાખો તો એ ભરાઈ જાય પોર્ટ. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? આવી ગયો સર. ઓકે, હવે આનો આપણે અપલોડ કરીએ અને એનો ટેસ્ટ કરીએ. ઓકે, તો જસ્ટ આ main.py હું ક્લોઝ કરું છું અને હું સેવ કરું છું. આનું લોકેશન મારું ક્યાં છે? આ main.py ને હું ડિલીટ કરીશ અહીંથી. નામ આપી દો. હવે આને મારે શું કરવાનું છે? અપલોડ કરવાનું છે. તો આ લોકેશન ઉપર જઈશ હું, કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ખોલીશ, રાઈટ ક્લિક, સોરી, change directory, right click, બરોબર. now in the location in that particular location, બરોબર. હવે શું કરીશ કે જસ્ટ આપણે કમાન્ડ, હા, ગેટ ની પુટ કરવાનું છે આપણે મેન. એટલે મને કમાન્ડ આપણે લખતા નથી સાથે, કારણ કે com4 empy com4 સોરી ગેટ પુટ વાળો ક્યાં ગયો? ગેટ નો છે બધા પુટ. ઓકે, આ રીતે નીચેથી લઈ લઈએ ને આપણે get main.py put main.py. ઓકે, કમાન્ડ આપણે અહીંયા પેસ્ટ કર્યો અને એન્ટર માર્યો.
टाइम લે છે મતલબ કનેક્શન એરર છે કંઈક. લેટ મી રીસેટ ધ ડિવાઇસ. ઓકે, તમારો પ્રોગ્રામ જતો રહ્યો એની અંદર. હવે શું કરવાનું છે? હવે જસ્ટ આપણે રીસેટ કરીશું આને. ઓકે, મેં અત્યારે એને રીસેટ કરી છે. ઓકે, હવે આના હું ચેક કરીશ પુટ્ટી સોફ્ટવેર ઉપર. સોરી, પુટ્ટી સોફ્ટવેર રકુલને રીસેટ કરવાનું છે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા રિસ્પોન્સ આવ્યો કે આ આઈપી ઉપર અત્યારે ડિવાઇસ કનેક્ટ થઈ ગયું છે. તો અત્યારે કેટલા સુધી પ્રોગ્રામ રન થયો? અત્યારે કેટલા સુધી પ્રોગ્રામ રન થયો તમે જોશો? while station આટલા સુધી તમારો ફર્સ્ટ પ્રિન્ટ છે એટલે તમારું કનેક્શન સક્સેસફુલ લખાઈને આવી ગયું. નીચે એનું કન્ફિગરેશન આવી ગયું. આટલા સુધી આવી ગયું અને આ ડેફિનેશન આ બધું આટલા બધું પતી ગયું. બરોબર, અત્યારે આ પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે. બરોબર, આ પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે પણ બેઝિકલી શું છે, યુ આર નોટ ગેટિંગ એની રિક્વેસ્ટ રાઈટ નાઉ અત્યારે, કારણ કે આ પોર્ટ લિસન કરશે અત્યારે. બરોબર, આ પોર્ટ લિસન કરશે અત્યારે, તમારે કોઈ રિક્વેસ્ટ આવી નથી. બરોબર, તો એ કન્ટિન્યુઅસલી તમારી રિક્વેસ્ટને સાંભળવા માટે બેઠું જ છે પણ અત્યાર સુધી કોઈ રિક્વેસ્ટ આવી નથી. એ રિક્વેસ્ટ કેવી રીતે લેવી? તો આપણે આપણું જે સર્વર જે છે એ સર્વરનું એડ્રેસ કયું? કોઈ મને કહેશે, આમાંથી ખ્યાલ આવશે આપણા વેબ સર્વરનું એડ્રેસ કયું છે? second one nothing sir. કયું સેકન્ડ વન? Sir, first one, the first one 1.43.187. બીજું કોઈ કહેશે? Sir, I think all of them. All of them? No, address is only once. For server, for device, only one Sir, address is there. last one. Last one, right? Because the first one is the address of host host. Okay, I will tell you which one is correct. Okay. First one is called address of main device, where your IP or from where you are getting the IP address, or we can router address. This is address of my device, means my mobile, because my mobile is acting as a hotspot, right? So this will is a main device from where we are getting the rest of all the addresses. તો તમને આ જે એડ્રેસ તમને દેખાય છે એનું જે મારા મોબાઈલનું એડ્રેસ છે. ઓકે, આ કમ્પ્યુટરનું તમે જોશો તો સપોઝ ઇફ આઈ ગો ઇન પ્રોપર્ટી, you can see there is address 192.168.43.41 દેખાય છે. So this 43.41 is address of my computer, and this 43.187 is the address of ESP8266. So Dharmik, you was right. Okay. So what we are going to do is just we'll copy this thing and we'll paste into the browser. So after we'll paste into the browser, so what it will do, it will, let me open the putty. What it will do, it will create a HTTP request to the server. Okay, so now we'll put the enter. સર પુટ્ટીમાં ટાઈપ કરવાનું કે ક્રોમમાં સર? માય એડ્રેસ, તમારો એડ્રેસ છે ને એ આપણે ક્રોમમાં જ એક્સેસ કરીશું. આ લોકલ એડ્રેસ છે, તમારું લોકલ એડ્રેસ એક્સેસ કરવાનું છે આની અંદર. જસ્ટ લેટ મી રિસેટ વન્સ. અત્યારે મેં છે ને વચ્ચે ભૂલથી main.py કોડ નખાઈ ગયો. બરોબર, ઓકે. હવે તમે જોશો કે સપોઝ હું 43.1 નાખું છું. બરોબર, તો 43.1 ઇઝ માય ડિવાઇસ એડ્રેસ. એ કશું ના આવ્યું, તમે 187 નાખીશ. તમે દેખાય છે ગોટ એ કનેક્શન ફ્રોમ 192.168.41 અહીંયા દેખાય છે ને? અહીંયા રિસ્પોન્સ આવે ને તમને? દેખાણો અહીંયા?
Yes, sir. એટલે મતલબ કે તમે અહીંથી રિક્વેસ્ટ કરી છે આ વેબ બ્રાઉઝર ઉપરથી અને વેબ બ્રાઉઝર ઉપર રિક્વેસ્ટ કરી છે અને હવે શું કરશે વેબ બ્રાઉઝર વિલ રિસ્પોન્ડ ટુ ધેટ રિક્વેસ્ટ. ઓકે, તો તમને જોશો કે અહીંયા તમને રિસ્પોન્સ આવે દેખાણો. હવે અહીંયા બી તમને રિસ્પોન્સ દેખાણો, અહીંયા રિસ્પોન્સ દેખાણો તમને રિસ્પોન્સ અહીંયા એટલે અહીંયા વેબ પેજ ઓપન થયું. અહીંયા Yes. ખ્યાલ આવે ને? એટલે અહીંયા શું કર્યું, પહેલા અહીંથી આપણે રિક્વેસ્ટ કરી વેબ પેજ ઉપરથી, એક કયા ગઈ સર્વરમાં ગઈ આપણા, અહીંયા મતલબ આ પ્રોગ્રામમાં ગઈ. આ પ્રોગ્રામમાં શું કર્યું, એ ગોટ એ કનેક્શન એવું તમે લખાઈને આવ્યું, એ રિક્વેસ્ટ તમારી જે હતી એ રિક્વેસ્ટ આવી અને રિક્વેસ્ટ ઉપરથી શું કર્યું, એને રિસ્પોન્સ કર્યો. શું રિસ્પોન્સ કર્યો કે HTML પેજનો રિસ્પોન્સ કર્યો. તો તમને અહીંયા HTML પેજ તમારું આવ્યું. અત્યારે GPA સ્ટેટસ શું છે, ઓફ છે. કેમ? કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી એને ઓન નથી કર્યું એટલે. ઓકે, હવે સપોઝ હું આને ઓન કરીશ. ઓકે, એટલે ફરીથી શું જશે, આની અંદર રિક્વેસ્ટ જશે. કારણ કે હું સપોઝ અહીંયા ક્લિક કરું એટલે ફરીથી રિક્વેસ્ટ જશે. તમે સપોઝ અહીંયા ઓન કર્યું એટલે ફરીથી રિક્વેસ્ટ ગઈ, દેખાય છે ગોટ એ કનેક્શન ફ્રોમ 43.1. ફરીથી રિક્વેસ્ટ ગઈ, એ રિક્વેસ્ટ ગઈ એટલે શું થયું, ફરીથી વેબ પેજ રીલોડ થશે. અહીંયા વેબ પેજ ફરીથી રીલોડ થશે. તો અહીંયા દેખાય છે વેટિંગ ફ્રોમ 192 168 43.137. અત્યારે વેટિંગ કરે છે. ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ નથી આવતો એનું કારણ હું તમને કહીશ. રિસ્પોન્સ ફાસ્ટ નથી આવતો, ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ ટુ રિસ્પોન્ડ. અને આપણે LED કનેક્ટ કરશું તો LED ઓન ઓફ થશે. ઓકે, તો એ જોયું હોય તો જોઈ શકશો, ના જોયું હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, મને દેખાય છે. થોડો ટાઈમ લે છે. કારણ કે આ બધું તમારું હાલ કહેવા જઈએ તો ઓનલાઈન આના પર જ ચાલુ છે અત્યારે, બરોબર. ફરીથી રિક્વેસ્ટ કરું. ઓકે, ફરીથી તમને રિક્વેસ્ટ કરી, તમે જોઈ શકો છો સ્ટેટસ કેવું થઈ ગયું, ઓન થઈ ગયું. તમારે જોવું હોય તો જસ્ટ a second, I will share this LED IP what you can do. You can start server. Okay, I will share with you. Browser full screen. ઓકે, દેખાય છે અહીંયા LED તમારી ઓન થઈ, દેખાણી. સપોઝ હું આને ઓફ કરીશ, ઓફ થઈ ગઈ, દેખાણી LED ઓન ઓફ ઓન Yes. ઓફ. ઓકે, આ જ વસ્તુ હું મારા મોબાઈલમાં બી કરી શકું, બરોબર. અત્યારે સપોઝ હું આ જ વસ્તુ મારા મોબાઈલમાં એક્સેસ કરું તો બી અત્યારે હું કરી શકીશ. ઓકે, તો જસ્ટ મિનિટ, હું આ સ્ટોપ કરું શેરિંગ, કારણ કે આ ઇન્ટરનેટ મારા બધામાં અત્યારે સર્ક્યુલેટ છે. ઓકે, તો જસ્ટ આઈ વિલ શેર ધ સ્ક્રીન ફ્રોમ માય ડિવાઇસ.
સર હેલો, યસ સર હું આટલી વાર બોલતો સંભળાતું નતું સંભળાતું? નહોતું sir. સાંભળાતું. હા કે ના? ના sir. સર પણ એલઈડી ઓન ઓફ દેખાતું હતું સર, ઉપર લખીને આવતું એનાથી. ઓકે ઓકે, બસ તો ઘણું થઈ ગયું. તો એલઈડી એ રીતે મારા બ્રાઉઝરમાં મેં ઓન ઓફ કરી દીધું. ઓકે, તો આ રીતે તમે વેબ લોકલ સર્વર આપણે ક્રિએટ કર્યું, વેબ સર્વર નોડ એમસીયુ ની અંદર, અને એનું શું કહેવાય ડેમોન્સ્ટ્રેશન બી આપણે જોયું. ઓકે, તો હવે તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો. ઓલમોસ્ટ આપણે આનું મોસ્ટલી બધું કવર કરી દીધું છે, કંઈ બાકી નથી. ખાલી સેન્સર પ્રોગ્રામિંગ છે. સેન્સર જોઈશું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ. જો ટેમ્પરેચર વાળું લાવવાનું હતું, ટેમ્પરેચર વાળું સેન્સર મળશે તો એક પ્રોગ્રામ કરાવી લઈશું ટેમ્પરેચર વાળો. બાકી મોસ્ટલી બધું કવર કરી દીધું છે આપણે. ઓકે, તો કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો, નહીતર આપણે સેશન એન્ડ કરીએ. હા, તમારું જે શું કહેવાય રાખ્યું છે ને આની અંદર એક સ્ટુડન્ટ ફોલો, તમારો કાઉન્સેલિંગ ક્લાસ છે ત્યાં 3 વાગે, બરોબર? તમે બધા વિકત છો. સર કેટલા વાગે છે સર? 3 વાગે જ રાખ્યું હતું ને આપણે. મેલ તમને કર્યો હતો ને? સર લેક્ચર છે અત્યારે અમારે સિગ્નલ એન્ડ સિસ્ટમ નો, એચવીએચ નો. હાલ હા સર. એવું છે, ચાલુ થઈ ગયું લેક્ચર? કઈ વાંધો નહીં સર. ના ના, ઓકે ઓકે, સારું. તો કાઉન્સેલિંગ ક્લાસ તો આપણે પછી અમે કરતા જ રહીએ છીએ. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, સારું. તો આપણે એન્ડ કરીએ છીએ. ગુડ બાય ટુ ઓલ, હેવ અ નાઇસ ડે.